کہ ایران اسرائیل اسٹینڈ آف کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ وہ پہلا ملک پاکستان ہے. نہ صرف کہ پہلا دورہ ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس اسٹینڈ آف کے اندر ملٹیپل اوکیزنز کے اوپر پاکستان کی ایران نے تعریف کی، شکریہ ادا کیا، اور اس کی جو کلائمیکس تھا وہ یہ تھا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر ہوئی اس کے اندر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، جو قرارداد ہوئی اس کے اندر بھی پاکستان کا تذکرہ ہے. تو پاکستان کے اور ایران کے جو حالات اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ بڑے کشیدہ ہو گئے تھے. کچھ ہی عرصہ، سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک میزائل سٹرائکس کی بھی بات ہوئی جب ایران پاکستان کی بیک اینڈ فورتھ ایک سٹرائکس ہوئیں، جس کے بعد ہم نے پھر ایک ایگریمنٹ ریچ کیا بارڈر پہ، ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو ریچ کیا. اور اس کے بعد جو ایران کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اس کے اندر پاکستان کا رول ایسا تھا کہ اس کے باوجود کہ ڈیڑھ ایک سال پہلے ہمارے حالات بڑے کشیدہ تھے ایران کے ساتھ، ہم نے نہ صرف کہ اس کو ریکور کیا بلکہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ایسا رول ادا کیا جس کے اندر ایران کو ہماری تعریف کرنی پڑی. نہ صرف یہ بلکہ ایران اس گروپ کا بھی حصہ ہے جس کا پاکستان ہسٹوریکلی حصہ ہے، یعنی کہ جو چین کے ریلیٹڈ اس خطے کے اندر کام ہونے ہیں، جس کے اندر چین یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. ہم ویسے بھی چاہتے ہیں کہ جو چابہار والا بھارت کا پروجیکٹ ہے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنے کا، پاکستان کراس کر کے بھارت سے سیدھا ایران چابہار جایا جائے اور آگے سینٹرل ایشیا کی ایک ٹریڈ روٹ کریٹ کیا جائے، جس پہ بھارت بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ اس نے کی چابہار کے اندر. کہ ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کے حالات واپس ٹھیک ہونے اور بہت پہلے سے ماضی سے بہتر ہونے کی ضرورت تھی. اور یہ عمل اس جنگ کے درمیان شروع ہوا جو ایران اسرائیل کی تھی، اس جنگ میں کنٹینیو کیا جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی. ایران نے بھارت کی کوئی سائڈ نہیں لی بلکہ ایران پاکستان کی طرف ایران کا جھکاؤ نظر آیا. اور اب اس کی کلمنیشن یہ ہے کہ ایرانی صدر یہاں پہ موجود ہیں. یہ دونوں طرح کی ڈپلومسیز کی ایک کاوشیں ہیں. ملٹری ڈپلومسی اس کے اندر میرا خیال ہے سیر فہرست ہے، کیونکہ ہماری ملٹری نے جو ان کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے کے اندر خاص طور پہ جنگ ریلیٹڈ ڈیل کیا، یہ اس کے ثمرات ہیں. اور نیچرلی اس کے اندر گورنمنٹ بھی کچھ انوالو ہوگی. ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون کرے، سو لانگ ایز پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ کشیدگی نہ ہو، ہم آہنگی ہو، اور ہم اس بارڈر کو پروٹیکٹ ہمیں کرنے کی اس طرح ضرورت نہ پڑے. وہاں پہ اسمگلنگ کے مسائل، کاؤنٹر ٹیررزم کے مسائل، بلوچستان ریلیٹڈ مسائل، ایران کے بارڈر سے ہمیں سکون ہو تاکہ ہم باقی مسئلوں پہ سالو کر سکیں. ٹھیک ہے. آمنہ، آج اسلام آباد میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بلکہ وزیر اعظم نے خود ریسیو کیا ہے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کو. ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ سکیجولڈ ہیں، اور جو ایرانین پریزیڈنٹ ہے انہوں نے خود ہی آج نکلنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان سے جو تجارت ہے اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں $10 ارب تک. پھر اس کے بعد ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے اس پہ بھی فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئیں گی؟ لیکن ہمارا ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح صاحب نے کہا کہ ملیٹریلی بھی اور سارا کچھ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات رہے، انہوں نے ایون جب ہماری جنگ چل رہی تھی اس وقت بھی ان کے جو تھے وزیر، انہوں نے یہاں کا دورہ کیا. ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ایک تو ہماری خواہش بھی ہے. پہلی بات یہ کہ بڑی اس چیز کو ہمیں بڑا کلیئرٹی سے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان صرف ایران کے ساتھ نہیں، پاکستان اس وقت چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، آذربائیجان، ٹرکی، تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں. اور پاکستان الحمدللہ، پاکستان نے جس طرح کی اپنی ڈپلومیسی رکھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، یہ تمام ایونیوز پاکستان کے لیے کھلے بھی ہیں. تمام ممالک نے پاکستان کو ود اوپن آرمز ویلکم کیا، بھلے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو، یا باقی تمام ممالک جن کا میں نے ذکر کیا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ ہماری جو اس وقت کی قیادت ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا ہے کہ ان کی بات کی بڑی ویٹیج ہے. اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف، جس طرح میں آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی بات کی اس وقت بڑی ویٹیج ہے، اور صرف ٹریڈ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر اور چیزوں کے اوپر نہیں، بلکہ ہم ایران کے ساتھ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے اوپر، جو ہمارے اسکل لیبرز ہیں اس کے اوپر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بہت سارے شعبوں کے اندر بات چیت کرنے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہے $8 بلین تک کی ٹریڈ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ انشاءاللہ جنریٹ کریں گے.
ठीक है, इसके अलावा आमना जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो उस पे हम लोग कोई डेवलपमेंट देख सकते हैं इस बार? लेकिन हमरा इट इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन इसके ऊपर अभी ऑब्वियसली क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है अंडर डिस्कशन आएंगी। और उसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी तिजारत के और सनतकारी के शोबे में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। उसका हतमी जो एजेंडा है वो ऑब्वियसली इन मुलाकातों के सिलसिले के बाद ही हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और फिर डेफिनेटली सबके लिए सबके साथ शेयर किया जाएगा। साथ साहब आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, नेचुरली कुछ ऑयल के ऊपर बात होगी। हम ऑयल पे बात नेचुरली होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में 3-4 चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। एक ऑयल के ऊपर बात होनी चाहिए जिसका नेचुरल ऑयल मार्केट तो एक हिस्सा है, जिसका एक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी ऑयल की स्मगलिंग है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने स्मगलिंग की बात की, तो जो बॉर्डर के थ्रू बाकी पोरस चीज़ें हैं, जो ईरानी चीज़ें यहाँ स्मगल होती हैं पाकिस्तान की उधर होती हैं, उसी के साथ कुछ टेररिज्म भी कनेक्टेड होती है। बिकॉज स्मगलिंग मनी जो है वो ब्लैक मनी होती है, वो किधर जाती है, उसकी फंडिंग क्या होती है, इसके ऊपर बड़े मसाइल हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है इन पे बात होगी। अब से कुछ अर्सा पहले हमने ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, दोनों ममालिक के साथ हमने जो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसके ऊपर कुछ हमारी खलिश थी कि ईरान कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनकी कुछ थी कि हम नहीं कर रहे। इस तरह की कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मेरा ख्याल है वो बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाएगा। तीसरी बात नेचुरली इसके अंदर ये होगी कि अगर इसराइल की जो बर्बरियत है खित्ते के अंदर, अगर वो किसी वजह से अब से 6 महीने, साल में, 2 साल में, कुछ अरसे के अंदर अगर वापस किसी खित्ते की जंग की तरफ अगर कहा बात चली जाए, तो पाकिस्तान और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या बात होगी। एंड लास्ट बात मेरा ख्याल है इसके अंदर आखिरी 2 बातें, माजरत, एक ये कि जो चीन के इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ, उनका एक कॉन्डुइट बनता है पाकिस्तान के बगैर वो फुलफिल पूरी तरह नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। एंड फाइनली ईरान की पिछले 20 साल के अंदर इंडिया के साथ बड़ी कुर्बत हो गई थी। मैंने जिस तरह चाबहार का जिक्र किया, दीगर चीज़ों का किया, इवन जो कुलभूषण यादव वाला जो इंसिडेंट्स था उसके अंदर एक स्टोरी ये थी कि ये कहीं ईरान के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में कहीं एंटर किए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया सेंट्रिक भी कुछ बात होगी कि अब जबकि वाज़ेह हो चुका है कि इंडिया इसराइल के साथ है और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो इंडियन इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर कैसे काउंटर होगा। मेरे ख्याल में इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। इन टॉपिक्स पे बात होगी। लेकिन साथ साथ अगर इस पे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन पे कोई डेवलपमेंट हम देखते हैं, कोई बात आगे बढ़ती है, कुछ होता है, तो उस पे अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है वो सिर्फ ईरान और पाकिस्तान पे मुनस्सर नहीं है, उसको तापी कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बायलैटरल नहीं है, जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि तापी के ऊपर बात शायद इतनी सीरियस ना हो। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के रद्द-ए-अमल इस वजह से इसमें रेलेवेंट नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि तापी पे बहुत सीरियस बात होगी। तो जो पहले भी तापी पे कहानी चल रही थी, एक डिले सा इन सारे ममालिक के पर्सपेक्टिव में, मेरा ख्याल है कि वही रहेगा। ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान ईरान के वो अमूर हैं जो बिल्कुल बायलैटरल हैं, जिसमें दीगर ममालिक शामिल नहीं हैं। जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसमें तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान भी 2 ममालिक शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि इस ट्रिप में, इस मीटिंग्स में बायलैटरल रिलेशंस पे ज्यादा बात होगी, मल्टीलैटरल रिलेशंस कम ज़ेरे बहस आएंगे। ठीक है, आमना आप इस बात से एग्री करती हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे में? कुछ पहले यही बात की कि उसके ऊपर अंदर डिस्कशन आना, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल कोई वो हतमी एजेंडा का हिस्सा नहीं है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हम इस वक्त ज्यादा ट्रेड, इंडस्ट्री और जो स्किल लेबर है, इन 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं कि इन 3 शोबों के अंदर किस तरह से पाकिस्तान और ईरान जो, और ट्रेड में डेफिनेटली ऑब्वियसली ऑयल डेफिनेटली इज अ मेजर थिंग, तो उन चीजों के ऊपर फिलहाल फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने एक दूसरे को किस तरह से पॉजिटिवली, और जैसे उन्होंने कहा कि चीन के साथ, और मैंने आपको पहले 5 ममालिक के नाम बताए कि चीन, अमेरिका और ईरान, टर्की, अजरबैजान, इन सब के साथ हमने किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप पोजीशन करना है और सबको कैसे साथ लेके चलना है। और बहुत पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं कि हमारा फोकस इस वक्त
टोटली एंड टोटली ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमी को बेहतर करने के ऊपर, और तीसरी चीज के